ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരോടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. അർപ്പിത്, ഗതീജ. Amil Ravindran, good morning. Good morning, sir. Okay. So in the last class we were discussing about the design of hardwired control logic design. Okay. Amil Ravindran, steps just on ortho. Okay, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? First of all, our aim is to design a hardwired control unit which can perform sign to magnitude addition and subtraction. Anupama, Gadija, click ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Good morning. Anupama, clear അല്ലേ? Voice. Hello? ഞാൻ ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അനുപമ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. സർ ഇപ്പോൾ audible ആണ്. Okay. So we were discussing about design of control logic which can perform sign to magnitude addition and subtraction. So initially we have stated the program like how to represent the numbers in magnitude and sign n minus 1 is for representing magnitude of the സർ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. Okay. ഓക്കെ, ഞാൻ മൊബൈലിൽ വരാം. ഇപ്പൊ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വോയിസ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ നോക്കുക, വി ഹാവ് ടു പെർഫോം സൈൻഡ് നമ്പേഴ്സ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. In bit representation, we are using n-1 bit to represent the magnitude of the number, 1 bit represent for sign. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എയിം. Then, in order to perform addition and subtraction, these much equipments we require. First of all, we have to save the number. First number in one register, second number in another register. Separately, we are saving the sign. ഓർക്കുക, നോട്ട് ചെയ്യുക, value 1 used for representing negative number, value 0 representing positive number. ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, next, this was the diagram. This was the initial requirement we have required. ഇത് previous class ഞാൻ പറഞ്ഞു, when we are performing positive number addition, just perform the addition and place the sign. In the case of negative numbers and positive number, we have to identify magnitude first, magnitude of the number first. We are performing the operation. After performing the operation, we are placing the sign. Sign means either negative or positive. നമ്മൾ 2ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. Then next നമ്മൾ again here we are discussing an example. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രീനിലിടാം.
ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് magnitude of A. Magnitude of A, it is 4. Then sign bit of A, it is plus. Plus means represented by 0. Clear alle? 0 means positive 4. Performing 3, it is negative, which means 4 minus 3 actually we are performing. 4 minus 3 we are performing. Sign of 4 plus ആണ്. Then sign of 3 it is negative. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം result will be plus 1. Result will be plus 1. So we are placing plus symbol along with the 0. Result will be plus 1. ഇതാണ് പ്ലസ് 1 നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു നോക്കുക. ഹിയർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി, വിച്ച് മീൻസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഈസ് 4, magnitude of b is 3. So a greater than b, magnitude of a greater than b. So we are performing subtraction a plus 2's complement of b. A plus 2's complement of b. Again it is value of a is 4, which means 1 0 0. b means magnitude of b എന്താണ് 0 1 1. 1's complement എന്താണ് അപ്പം 1 0 0. 2's complement എന്താണ് 1 0 1. So a plus 2's complement of b means 1 0 0 plus 1 0 1. It is 1 0 0 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഹിയർ വി ഹാവ് എൻ ഓവർഫ്ലോ ബിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. റിസൾട്ട് വിൽ ബി 0 0 1. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ 0 0 1 വന്നതും. ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ, ദെയർബൈ വി ആർ പ്ലേസിംഗ് 0, സൈൻ ബിറ്റ് 0. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? പ്രിൻസ് ഓക്കെ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ആള് താങ്ക് യു. അനൈന, അനിരുദ്ധ്, അഞ്ജിത, അനൂജ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ക്ലിയർ അല്ലേ? വെരി സിമ്പിൾ. അർപ്പിത്, ഋതുൽ, അഗൈൻ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ്. കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ ഓറഞ്ച് വെച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 4. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 4. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഗ്രേറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. ദെൻ ബി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 3 ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, വിച്ച് മീൻസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണ്. നമുക്കറിയാം 4 ആണ് വലുത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി, മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി കണ്ടോ, ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് എ ആണ് പ്ലസ് ബി. മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം നോക്കുക, പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് നോക്കുക. മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യും? വി ആർ പെർഫോമിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ആണ് ഗ്രേറ്റർ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ, വിച്ച് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു പെർഫോം മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ആണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആസ് ബിഫോർ എ പ്ലസ് 2's complement ഓഫ് ബി കണ്ടു. എ പ്ലസ് 2's complement ഓഫ് ബി, വിച്ച് മീൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ 2's complement ഓഫ് ബി എന്താണ്? 1 0. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് 1 0 1 ആണ് 2's complement. കണ്ടോ, 2's complement 1 0 1. റിസൾട്ട് വിൽ ബി 0 0 1. 0 0 1 നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹയർ വാല്യൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് -1 ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ 1. ക്ലിയർ ആണോ ഈ ടേബിള്? ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേ. ആഫ്റ്റർ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. നന്ദ ഒന്ന് ഓൺലൈൻ വന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. നന്ദ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. or anyone, Pratik, Sunil, Sishaj. Aishwarya.
സെവിൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? സെവിൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. സർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 4 അത് മൈനസ് സൈൻ ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 അത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. യെസ് കറക്റ്റ്. അപ്പം അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് എ മൈനസ് ബി. ഓക്കെ യെസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ പ്ലസ് 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും 1. പക്ഷെ എങ്കിൽ അത് ബിഗർ വാല്യൂവിന്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു 1. ഓക്കെ. അപ്പം അഗൈൻ നോക്കുക, എ ഈസ് നെഗറ്റീവ്, സോ വി ആർ പ്ലേസിംഗ് സൈൻ ഓഫ് ബിഗർ വാല്യൂ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ 1 ബിക്കോസ് സൈൻ ബിറ്റ് 1 മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. അപ്പം നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ സെയിം പറഞ്ഞു അഗൈൻ വി ഹാവ് എൻ ഓവർഫ്ലോ ബിറ്റ്. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ്. നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം. ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ഓൺലി ദ വാല്യൂ 0, 0, 1. ഈ 1 ബിറ്റ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. നെഗ്ലക്ട് കണ്ടീഷൻ അൽഗോരിതം പറയുമ്പോൾ പറയാം. അത്രയും ക്ലിയർ ആയി വരുന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ കമ്മിങ് ടു തേർഡ്. തേർഡ് മീൻസ് 3 minus 4. 3 minus 4. Here 3 minus 4 means magnitude of A less than B. Because A is 3, magnitude of B is 4. Again B is minus. B minus ആണെന്ന് കൂടി ഓർക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് A ലെസ് ദാൻ B ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കുക. A പോസിറ്റീവും B നെഗറ്റീവും ആണ്. കണ്ടോ? എ പോസിറ്റീവ് ബി നെഗറ്റീവ് എ ലെസ് ആണ്. എ ലെസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതാണ് സ്റ്റേജ്. ദിസ് ഈസ് ദി സ്റ്റേജ്. മൈനസ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എ ആണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. മൈനസ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ഒന്നും കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നതല്ല, പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള ടേബിൾ ആണ്. വി ആർ പെർഫോമിംഗ് മൈനസ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എ. മൈനസ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എ. അപ്പം ഈ ഒറ്റ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ? 3 minus 4. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 3 minus 4 ആണ്. 3 minus 4 ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 4 minus 3 ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരും. ഒന്നുകൂടി പറയാം, 3 minus 4 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 4 minus 3 ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ്? 3 ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണേ. 3 minus 4 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിയല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് നോക്കിയേ. കണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എ എന്താണ്? 3 minus 4 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എ മൈനസ് ബി. എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0, 1, 1. 0, 1, 1. 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ബി. ബിയുടെ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് നോക്കുക. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 1, 0, 0 ആണ്. കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0, 1, 1 പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1, 1, 0, 1, 1, 0. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0, 1, 1, 0. ദെൻ ഇതും 0 ആണ്, 1. ഓക്കെ, ഈ 1നെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ സോറി ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. ലാസ്റ്റ് 1 വരും. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. ഈ 1 വന്നു. എഗൈൻ ഈ 1നെ നമ്മളത് 2's കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടു. ഈ 1നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 0, 1, 1 വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 0, 1, 0, 1, 0 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. എഗൈൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 1, 1, 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്. കണ്ടോ? ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിന്റെ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ടിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, 1, 1, 1ന്റെ 1's കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0, 0, 0. ആഡിങ് 1 മീൻസ് എന്താവും? 0, 0, 1 ആവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക, എ പ്ലസ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ആയ കേസിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മായ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എല്ലാം ഒന്ന് മായ്ച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എ ലെസ് ദാൻ ബി ആയ കേസിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണ്.
എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പോസിറ്റീവും രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ നെഗറ്റീവും ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എ പ്ലസ് 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ബി നമ്മൾ കണ്ടു. എന്നിട്ട് വന്ന റിസൾട്ടിനെ വീണ്ടും 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു. ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് നോക്കിയേ, ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നോക്കിയേ, എന്നിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? 3 - 4 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്തു? 4 - 3 ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് എഴുതി വെച്ചു. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കാം. നോർമലി ഉള്ള ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതായ നമ്പർ എന്നാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ഹിയർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി കണ്ടോ 4, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി ആണ് വലുത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ നമ്പർ കുറച്ചിട്ട് സൈൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എ പ്ലസ് 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ബി കണ്ടു. വി ആർ ഐഡന്റിഫൈങ് ദി റിസൾട്ട്. അതിനെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂവിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി 4 - 3 1 തന്നെയാണ്. നമുക്ക് റിസൾട്ടും കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക. കുറച്ചൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. റിസൾട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ നോക്കിയേ. സാറേ ഈ കോംപ്ലക്സ് അല്ലാത്ത ആദ്യം കാണിച്ച ലെവൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറന്റ് വിൽ റിസൈഡ്സ് ആർ സെയിം. സെക്കൻഡ് ഓപ്പറന്റിനെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും നമ്മൾ ബിനെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറന്റിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അൽഗോരിതം എൻറ്റയർ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറന്റിനെ നമുക്ക് അതുപോലെ റിസൈഡ് ചെയ്യാനും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറന്റിനെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് വന്നു, അതിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാലോ. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറന്റ് ഓൾവേസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പർപ്പസ് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. അപ്പം ജനറലി നമുക്ക് പറയാം വെൻ എ ലെസ് ദാൻ ബി, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി, വി ആർ ഐഡന്റിഫൈങ് റിസൾട്ട്. ഫൈനലി ആ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടോ, റിസൾട്ട് എ ഇനീഷ്യലി പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. സൈന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതും ഞാൻ അൽഗോരിതം പറയുമ്പോൾ പറയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, വെൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി, സൈനും കോംപ്ലിമെന്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ റിസൾട്ടിനെ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക, റിസൾട്ട് 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ആവുന്നുണ്ട് വെൻ എ ലെസ് ദാൻ ബി. അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദി സൈൻ. പ്ലസ് ആയിരുന്നു സൈൻ എങ്കിൽ അത് മൈനസ് ആവും, മൈനസ് ആണ് സൈൻ എങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ആവും. ഈ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരും, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. 4 നിങ്ങൾ നോക്കുക. -3 + 4, -3 + 4 സെയിം കണ്ടീഷൻ ആണ്. സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി, എ ലെസ് ദാൻ ബി പ്രീവിയസ്ലി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ബി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിസൾട്ടിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. റിസൾട്ടിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. വേണേ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. വാല്യൂ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1, 1 ആണ്, ഓർത്തിരിക്കാം. Then ബിയുടെ വാല്യൂ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണം. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ബി. ഹിയർ ബി ഇറ്റ് ഈസ് 100. ഓർക്കുക, 100 is ബി. 1's കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് 100 is 0, 1, 1 plus 1, which means 110, 110, 100. Correct അല്ലേ? Then we are adding 100 here, which 100 here. Result is 1, 1, 1. അതാണ് ഈ റിസൾട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇറ്റ് ഈസ് 1, 1, 1. Then we are finding 2's complement of 1, 1, 1. Then it is 0, 0, 1. ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറന്റ് ഇവിടെ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അൽഗോരിതം അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. എ ലെസ് ദാൻ ബി ആവുന്ന കേസിൽ മാത്രം
ഈ 2 കേസേ വരുള്ളൂ. ഈ 8 കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വേണം. ഈ 2 കേസിൽ വെൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് മീൻസ് നെഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ഓപ്പറന്റിനെ, ദെൻ റിസൾട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നു. ഈ ഡയഗ്രാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കുക, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അനുപമ, അനിരുദ്ധ്, അഞ്ജിത, അർപ്പിത്, അശ്വിൻ, ഹൃദുൽ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ സർ, മനസ്സിലായി. പ്രോബ്ലം ആണ്, ഡിസൈൻ ആണ്, ഇന്ന് തന്നെ നോക്കണം, നാളെ നോക്കിയാൽ മറന്നു. സെവിൻ, അഭിനവ്, യാദവ്, വൈഷ്ണവ്, തുളസി ഹെയർ കത്തുന്നുണ്ടോ? എടാ ചെറിയ നമ്പറാണ്, 4 3 ആണ്. വീട്ടിലൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫസ്റ്റ് എയുടെ കുറവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറന്റിനെ നെഗറ്റീവ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഓൺലി ദി കണ്ടീഷൻ വെൻ എ ലെസ് ദാൻ ബി, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ മാത്രം. നിങ്ങൾ ടേബിൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ടേബിളും മാത്രം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ടിക്കറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യൂ. Then coming to last part നോക്കുക. A is negative, B also negative. ഒന്നും വറി ചെയ്യാനില്ല. പെർഫോം ദി അഡിഷൻ ആൻഡ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അഗൈൻ A പോസിറ്റീവ്, B പോസിറ്റീവ്. പെർഫോം ദി ഓപ്പറേഷൻ, പ്ലേസ് ദി സൈൻ. സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേബിൾ കഴിഞ്ഞു. ഓൺലി വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ വെൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ വി ആർ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റിംഗ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി വരും, സൈൻ ഉൾട്ടയായി വരും. പ്ലസ് ഗോസ് ടു മൈനസ്, മൈനസ് പ്ലസ് ആവുന്നു. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രം അൽഗോരിതത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുക. വീട്ടിലൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ്. റിസൾട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം, കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഗോയിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപോയിരിക്കൊന്നും വേണ്ട, സിമ്പിൾ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി എക്യുപ്മെന്റ് റിക്വയർഡ്. വി ഹാവ് ടു പ്ലേസ് എ ഇൻ രജിസ്റ്റർ, ബി ഇൻ അനദർ രജിസ്റ്റർ. സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ സൈനും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ALU ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തോളൂ. ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. സിമ്പിൾ ആണ്, ഒന്ന് നോക്കുക. ഞാൻ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹിയർ വി ഹാവ് എ വേരിയബിൾ എക്സ്. ഇത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1, വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ. ആ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യും. കണ്ടോ, ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ റീസെറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ എക്സിനെ നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇനി ഇത് QA ആണ്. QA മീൻസ് വി ആർ പെർഫോമിംഗ് അഡിഷൻ. അഡിഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഒരു റിസ്കും ഇല്ല. QA ഈക്വൽ ടു 1, വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ പെർഫോമിംഗ് അഡിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ. ഇനി QS ഈക്വൽ ടു 1, ഇത് QS ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. QS ഈക്വൽ ടു 1, വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ പെർഫോമിംഗ് ദി സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുക. വെൻ വി ആർ പെർഫോമിംഗ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വി ആർ കോംപ്ലിമെന്റിങ് വൺ ഓഫ് ദി ഓപ്പറന്റ്. അപ്പം B എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറന്റ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ ബോക്സിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വി ആർ കോംപ്ലിമെന്റിങ് വൺ ഓഫ് ദി ഓപ്പറന്റ്, സെക്കൻഡ് ഓപ്പറന്റ്. കണ്ടോ, ബീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ രണ്ട് ബോക്സും? അഭിനവ്, ഐശ്വര്യ, അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല, 2 നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു കോംപ്ലിമെന്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറന്റ്. അങ്ങനെയല്ലേ? A മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A പ്ലസ് ബി ബാർ പ്ലസ് 1. എന്നോടുകൂടി ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ബി കാണുന്നതാണ് A മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ. A മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു, ഞാനിവിടെ എഴുതാം, A മൈനസ് ബി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു A പ്ലസ് ബി ബാർ. ബി ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആയി. A പ്ലസ് ബി ബാർ പ്ലസ് 1, വിച്ച് മീൻസ് A പ്ലസ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു A മൈനസ് ബി. A മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് A പ്ലസ്
2's complement of b ആണ്. So we have to complement one of the operand in order to perform subtraction. അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ അല്ലേ മിഥുൻ മോഹൻ? റാസി, ഋഷികേഷ്, ഋത്തിക്, സുനിൽ, നന്ദിത, നിവേദ്യ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി നന്ദിത നമ്മൾ നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ സൈൻ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ഡിസിഷൻ ബോക്സ് വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ദി സൈൻ ഓഫ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി, ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എയുടെ സൈൻ ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എ എസ്, കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ബിയുടെ സൈൻ ബി എസ് ആണ് ഈ ഡിസിഷൻ ബോക്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ഇഫ് ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ, രണ്ട് സൈനും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു പെർഫോം എ പ്ലസ് ബി. രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല. എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ളത് അതങ്ങ് പെർഫോം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഓവർഫ്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇഫ് ബോത്ത് സൈൻ ആർ ഈക്വൽ വി ജസ്റ്റ് പെർഫോം എ പ്ലസ് ബി. ദെൻ ഓവർഫ്ലോ ബിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അവിടെ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു. എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടാസ്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇഫ് ബോത്ത് സൈൻ ആർ ഈക്വൽ വി ആർ പെർഫോമിങ് അഡീഷൻ. എന്താണോ അഡീഷൻ അത് ചെയ്യുന്നു. സെയിം സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? റെസ്പോൺസ് നൈന, അനിരുദ്ധ്, ആരോ. രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഋഷികേഷ് ആൻഡ് ഋത്തിക്, സുനിൽ, റെസ്പോണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. സിമ്പിൾ ആണ്, അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുൽ, ജറീഷ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ കണ്ടോ, നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഇനീഷ്യൽ സിമ്പിൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ലേ? ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ബീനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു, ബോത്ത് സൈൻ ആർ ഈക്വൽ പ്ലസ് ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ സൈൻ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ്, വെൻ സൈൻ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ, വിച്ച് മീൻസ് വൺ ഓഫ് ദി ഓപ്പറന്റ് ഈസ് മൈനസ്, അനദർ ഓപ്പറന്റ് ഈസ് പ്ലസ്. ഇതല്ലേ സൈൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വരുന്നത്. സൈൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വി ആർ പെർഫോമിംഗ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. വി ആർ പെർഫോമിംഗ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. സോ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? എ മൈനസ് ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ടേബിളും നോക്കുക. സൈൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ടേബിളും നോക്കുക. സൈൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി ആണ്. എല്ലാ ടേബിളും നോക്കുക. എ മൈനസ് ബി ആണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. എ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എ മൈനസ് ബി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇയിലേക്ക് ഓവർഫ്ലോ ബിറ്റ് ഇയിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? സർ ക്ലിയർ. താങ്ക് യു സെവൻ. ഇനി നമ്മൾ നെഗേറ്റ് ചെയ്ത ഒറ്റ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആവും. കണ്ടോ, എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ കോമയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കേസാണ്. വെൻ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ലെസ് ദാൻ ബി, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എനെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. എനെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് എ പ്ലസ് എനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു, എ പ്ലസ് 1 ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ റിസൾട്ട് വന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വന്ന റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ, എയുടെ സൈനും നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇങ്ങോട്ട് പറയാം, ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. വെൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവസാനം വരുന്ന സൈൻ കണ്ടോ, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് സൈൻ വന്നത്, റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ്. ദെൻ ഇവിടെ എയുടെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു, റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ്. കണ്ടോ, മൂന്നാമത്തെ ടേബിൾ നോക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ടേബിളിൽ എയുടെ സൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. എയുടെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു, റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയി പോയി. നാലാമത്തേൽ സൈൻ ഓഫ് എ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ബട്ട് റിസൾട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നോക്കുക. ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഹിയർ സൈൻ ഓഫ് എ ഈസ് പോസിറ്റീവ്, സൈൻ ഓഫ് എ ഈസ് പോസിറ്റീവ്, റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയി പോയി. ഹിയർ സൈൻ ഓഫ് എ ഈസ് നെഗറ്റീവ്, റിസൾട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എ ലെസ് ദാൻ ബി ആവുന്ന കേസിൽ സൈനെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം.
പറഞ്ഞോളൂ. സർ ഒരു ഡൗട്ട്. അതിലിപ്പം ബി ഗ്രേറ്റർ അല്ലേ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഗ്രേറ്റർ അല്ലേ? ആ, ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഗ്രേറ്റർ ആണ്. ഗ്രേറ്റർ അതുകൊണ്ടല്ലേ സൈന് അതെടുത്ത്? അതെ അതുകൊണ്ടല്ല, അതെ, റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ബിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലാണ് റിസൾട്ട് കൊണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മള് എടുത്തത്. കറക്റ്റ് ആണ്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി ആണ് ഗ്രേറ്റർ, ദാറ്റ്സ് വൈ ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്റെ സൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക, അൽഗോരിതത്തിൽ എയുടെ അനുഭവം പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. എയുടെ സൈൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ശരിയല്ലേ? കാരണം എ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ്. കണ്ടോ, ഈ രണ്ട് വെച്ചാല് സർ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ അല്ലേ എടുത്തത്? എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനിലായിരിക്കും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക, ബിക്കോസ് ബി വലുതായതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ മോളെ. അപ്പം ഇത്രയും നമ്മള് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ അൽഗോരിതം എല്ലാം അക്യുമുലേറ്ററിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എയിലേക്ക് വാല്യൂ ചെയ്തു, സൈൻ ബിറ്റ് ഓഫ് എ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പെർഫോമിംഗ് ദി ഓപ്പറേഷൻ അഗൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സ്റ്റേറ്റിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വിച്ച് മീൻസ് നമ്മളെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അൽഗോരിതം. ഈ ഒരു അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഷീറ്റിലുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ ആസ് 5, എനെ നമ്മൾ 5 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ബി 3. ഓക്കെ, ഇനി ക്യു എസ് ഈക്വൽ ടു 1 നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ക്യു എസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്. എ മൈനസ് ബി, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 5 - 3 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം സൈൻ 5 - 3 നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സൈൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിലേ വന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എ പ്ലസ് 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ബി കണ്ടു. എ അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് 1 0 1 ആണ് എ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ബി 0 1 1, 0 1 1ന് 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ഓർക്കുക, 0 1 1, അതിന്റെ 1's കോംപ്ലിമെന്റ് 1 0 0, 2's കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 0 1. ഓക്കെ, ഈ 1 0 1ഉം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള 1 0 1ഉം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും, 1 1 0 1 1 1 0, ഇപ്പുറത്തൊരു 1. അതാണ് ഈ റിസൾട്ട് വന്നിരുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ വരിക. സോ 1 0 1, ഈ 1 ക്യാരി ഔട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരിക. റിസൾട്ട് 1 0 1 0 ആണ്. സൈൻ ബിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് 0 ആയിരിക്കും. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളോടെ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ആവുന്ന വാല്യൂ റിസൾട്ട്, അതായത് 0 1 0 വാല്യൂ ആണ് റിസൾട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എ ലെസ് ദാൻ ബി ആവുന്ന കേസിലാണ് നമുക്ക് ഈ സൈൻ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ കേസ്. എക്സാമ്പിൾ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആയ കേസാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നമ്മുടെ അൽഗോരിതം പോകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കി, ഞാനിതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം, നിങ്ങളൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് നോക്കിയേ. ക്ലിയർ ചെയ്തു, നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഹിയർ സൈൻസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ, എ പ്ലസ് 2's കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ബി, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ ഗ്രേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക്, എയിലേക്ക് പോകുന്ന റിസൾട്ട് 0 1 0 എയിലേക്ക് പോകും. ദെൻ ഇയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ എയിലേക്ക് പോകുന്നത് 1 ആണ് പോകുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ിയാന, മിഥുൻ മോഹൻ, നാസിഫ് പറഞ്ഞൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? മിഥുൻ മോഹൻ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. അനുപമ, ജസ്റ്റ് ഇനി ഇതിന്റെ 4th സ്റ്റെപ്പ് അൽഗോരിതം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസൈൻ എ ഹാർഡ്വെയർഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഫോർ
പെർഫോമിംഗ് സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അഡിഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അതിന് വേണ്ട എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഫൈനലി നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ എക്യുപ്മെന്റ്സ് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് എ രജിസ്റ്റർ ബി ടു പ്ലേസ് ബി ഇവിടെ ഉണ്ട്. Then we are having an ALU to perform ALU operation. Another register AN ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓവർഫ്ലോ ബിറ്റ് കണ്ടോ, ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരി ഔട്ട് ആണ്. ക്യാരി വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു രജിസ്റ്റർ ഇയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോക്കുക ALU ഹാവിംഗ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ സി ഇൻ S0, S1, S2. ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. S2 is a control signal used to select either arithmetic operation or logic operation. ALU ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Here we are having control signal S2 to select either arithmetic or logical operation. Here we are performing arithmetic operation. അപ്പോൾ അതിന് S2 corresponding ആയിട്ടുള്ള arithmetic operation സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇനി based on the control signal S1, S0, Cin ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ, പണ്ടത്തെ ടേബിൾ ഓർക്കുക, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടാസ്കിനെയും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് 8 കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് S1, S0, Cin. അപ്പം ക്യാരി ഇന്നും 2 കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ S1ഉം S0ഉം വെച്ചിട്ടാണ് ALU ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേഷനെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്, ഈ ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ രജിസ്റ്റർ ബിയിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, എയിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും. S2 ഈസ് ദി കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ. S2 ബിറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് ആണോ ലോജിക് ആണോ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഈ 3 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 8 ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. പഴയ ടേബിൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ടേബിൾ ഇൻക്ലൂഡ് Cനും S0യും S1ഉം ഉള്ള ടേബിൾ, പഴയ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കുക. 8 ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് A+Bയും A-Bയും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ, ഓർമ്മയുള്ളവര്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് കുറച്ചുകൂടി കണ്ടന്റ് ആണ്, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് കൂടി പറയാം, നമുക്ക് നല്ല സമയം കൂടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ സിമ്പിൾ ആണ്. എക്സ് ഡിനോട്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്, S2 സിമ്പിൾ മോഡ് സെലക്ട് ആണ്, ഐദർ അരിത്തമെറ്റിക് ഓർ ലോജിക്. S1, S0, Cin വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 8 ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ L എന്ന് പറയുന്നത് in order to perform load operation we are placing the result in accumulator, അല്ലെങ്കിൽ one of the operandനെ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് L യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ ലോജിക്കിൽ L എന്ന് പറയുന്നത് in order to load A, ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറൻഡിനെ അക്യുമുലേറ്ററിൽ ലോഡ് ചെയ്യാനും റിസൾട്ടിനെ അക്യുമുലേറ്ററിൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ A എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഓരോ സമയത്തും BSനെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനെ Y എന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ എനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ A<B ആണെങ്കിൽ എനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ Z നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യാരി ഫ്ലോനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് W എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ. ഇത്രയും കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ലേ, S, സൈൻ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പം എയുടെയും ബിയുടെയും സൈന് സെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഇറ്റ്സ് എൻ XOR ഗേറ്റ്. ഇഫ് ബോത്ത് ആർ 0, രണ്ട് സൈനും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഇനി രണ്ട് സൈനും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഒന്ന് 1ഉം മറ്റേത് 0യും 0യും 1ഉം ആണെങ്കിൽ XOR ഗേറ്റിലെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. അപ്പം സൈന് ഡിഫറെന്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, രണ്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറന്റിന്റെയും സൈന് ഡിഫറെന്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു XOR ഗേറ്റിലൂടെ സൈനെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈന് മനസ്സിലാക്കാം. എസിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്പേഴ്സിന്റെ രണ്ടും ഒരേ സൈനിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ്, ഒന്നുകിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആകാം. എസിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൺ ഓഫ് ദി ഓപ്പറന്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്, അതർ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പം സൈനിനെ ഒരു XOR ഗേറ്റ് വഴി കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ വേണ്ട ഡിസിഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ വേണ്ട ഡിസിഷൻ ഇല്ല, നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ അത് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഡിസിഷൻ നമുക്ക് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സൈൻ ബിറ്റിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് എസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കടത്തിവിടുന്നത്, എയുടെയും ബിയുടെയും സൈൻ XOR കടത്തിവിടുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളാം. ഓക്കെ അല്ലേ?
റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ, ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ആരും ലീവ് ചെയ്യല്ലേ, ഒന്ന് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കട്ടെ, പെട്ടെന്ന് വിടാം.